Assalamu alaikum, my dear learners. I hope all of you are fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine, Alhamdulillah. Today I am going to take class on English first paper. From your textbook, I have selected a unit that is Unit 5 lesson. The lesson you will guess. The title of Unit 5 is Food Adulteration. So let me start the class. I will present the class differently. If you listen to the lecture, I hope you will be able to understand the meaning of the whole text. I have tried to present my class very interesting way. Let me show the slides. Welcome all of you in my class. What happens? This class is presented by Muriam Sharia, lecturer in English, Hampshire Government College, Hampshire, Chatpur. Lesson introduction, English for today, Unit 5, Food Adulteration. So for this, I want to test your prior knowledge, showing pictures or questions. Here are some pictures. This picture is the eggs of the fish. So different kinds of fishes, foods you can see. Can you guess what are the names of these foods? These foods are made from asparagus. This is the mutton chop only. This is salmon fish, mutton chop, and the red ones. So here are some questions. What is short story? ছোট গল্প কাকে বলে? What are some of the essential elements of a short story? একটা শর্ট স্টোরি হতে গেলে কি কি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের দরকার রয়েছে সেগুলো কি কি? তোমাদেরকে সেটা আমি এখন শেখাবো। A short story must be complete by itself. একটা শর্ট স্টোরি নিজে নিজে শেষ হয়, এটা খুবই ছোট হয়ে থাকে। It must be able to be read in one sitting. এটা এক বসাতেই পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। So this definition comes from Edgar Allan Poe's essay The Philosophy of Composition. Now I will show you what are the elements of the short story. In a short story, there will be characters, plot, setting, point of view, and theme. So all the things that go into making a short story, সকল কিছুই নিয়ে short story গঠিত হয়। এগুলো না থাকলে short story হবে না। So today's lesson is lesson 2. I hope you have already guessed the title of lesson 2: Eating Habit and Hazards. Learning outcomes. After learning the lessons, you'll be able to define short story and the elements of short story. I have already told you. Learn about irony, learn about humor also, learn about balanced diet and the consequences of overeating, know about William Somerset Maugham and some common food items in Europe. Okay, I have shown you some common food items in Europe already. So here you can see there is a picture. Here the man is a writer and the lady guest. The name of this short story is The Luncheon, written by William Somerset Maugham. Now you will know about the writer, a British playwright, novelist and short story writer. So William Somerset Maugham is a British playwright, British নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পের লেখক। He
He was born in 25 January 1874 in Paris. Writer of Human Bondage, The Letter, The Razor's Edge. He has written all those books, a short story. Liege of Lambeth is his first novel. Died on 16 December in 1965 in Nice in France. The Luncheon. As it is a short story full of humor and irony. So now you will know what is irony and what is humor. Irony অর্থ হচ্ছে ব্যঙ্গ করা, ঠিক আছে? যে কোনো কিছু সমাজে বিরাজমান বা মানুষের কোনো অভ্যাস যেটা ব্যঙ্গ করে উপস্থাপন করা হয় সেটা হচ্ছে irony. The word irony comes from the Greek iron meaning dissembler in speech, কথায় ভণ্ডামি বা হঠকারিতা থাকা. What is humor? Now you will know what is humor. Humor মানে হচ্ছে রসাত্মক যেটা. The word humor comes from Middle English. Its Latin word is humor. Humor means the quality of being amusing or comical or funny. তো হিউমার অর্থ হচ্ছে আনন্দ দেওয়ার যে গুণ বা মজা করা. হিউমার শব্দটা নাউন অথবা ভার্ব দুটাই হতে পারে. The luncheon raises humor among the audience. So এই লাঞ্ছন গল্পটা সমস্ত দর্শক শ্রোতাদের মাঝে খুবই মানে হাসির উদ্রেক ঘটায় এবং এই হাসির মাধ্যমে ব্যঙ্গ করে উপস্থাপন করা হয়েছে. Now I will read out the sentences from the lesson and I will explain the meaning in Bangla for your better understanding. The story The Luncheon is by William Somerset Maugham. লাঞ্ছন গল্পটি লিখেছে উইলিয়াম সমারসেট মম. মম was a British novelist, playwright and short story writer. উনি ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং short story writer whose work is characterized by a clear, lucid style and a profound understanding of human nature. তো তার লেখনের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হচ্ছে পরিষ্কার মানে স্বচ্ছ, লুসিড স্টাইল, অত্যন্ত প্রাঞ্জল শৈলী, and a profound understanding, গভীর বোধগম্যতা থাকবে of human nature, মানব স্বভাবের. তাহলে তার গল্পগুলো পড়ে আমরা মানুষের চরিত্রের যে উপস্থাপনাটা অত্যন্ত সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাষায়, প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে এবং গভীর বোধগম্যতার মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেন. The Luncheon is about a lady admirer of the writer. লাঞ্ছন হচ্ছে একজন নারী প্রশংসাকারী কেমন লেখকের who managed to get a luncheon invitation, যে লাঞ্চন মানে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণটা ব্যবস্থা করেছিল from him, লেখকের কাছ থেকে, to an expensive Paris restaurant 20 years ago. 20 বছর আগে একটা ব্যয়বহুল মানে রেস্টুরেন্ট, প্যারিসের রেস্তোরাঁয় সে তার লাঞ্চনটা নিজে ব্যবস্থা করেছিল. With humor and irony, the writer describes the lady's lavish eating at his expenses. তিনি হাস্য এবং ব্যঙ্গাত্মকের মাধ্যমে লেখক কি করেছে এই লেডিস মহিলাটাই যে খাওয়ার যে বাজে অভ্যাস সেটা মানে লেখকের টাকার বিনিময়ে মানে লেখককে দিয়ে যে অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাসটা, খাওয়ার যে বিষয়টা সেটা উপস্থাপন করেছেন. And what had happened to her 20 years later, এবং 20 বছর পরে তার কি ঘটেছিল তা এই গল্পে উপস্থাপন করা হয়েছে. So let me start this story. I caught sight of her at the play. I means here writer, okay, and her means the lady guest.
তো লেখক বলছে আমি তাকে একটি নাট্যমঞ্চে দেখেছিলাম অ্যান্ড ইন অ্যান্সার টু হার বেকনিং, বেকনিং মানে ইশারা, এবং এবং সে আমাকে ইশারা করেছিল, তার জবাবে আই ওয়েন্ট ওভার ডিউরিং দ্য ইন্টারভেল, আমি বিরতির সময়ে বা তার কাছে গিয়েছিলাম, অ্যান্ড সেট ডাউন বিসাইড হার, এবং তার পাশে বসলাম। ইট ওয়াজ লং সিন্স আই হ্যাড লাস্ট সিন হার, অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে আমি তাকে দেখেছিলাম। And if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. এবং যদি কেউ তার নাম আমাকে বলে না দিত, আমার মনে হয় যে আমি তাকে চিনতে পারতাম না। She addressed me brightly. সে আমাকে উচ্ছ্বাসের সাথে অভিবাদন জানিয়েছিল বা সম্বোধন করেছিল। Well, it is many years since we first met. লেখক বলছে আচ্ছা অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে আমরা প্রথম দেখা করেছিলাম। হাউ টাইম ডাজ ফ্লাই, তো কত দ্রুত সময় চলে যায়। উই আর নান অফ আস গেটিং এনি ইয়াঙ্গার, আমরা এখন আর কেউ নেই, যুবক নই। ডু ইউ রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট টাইম আই স ইউ, তোমার কি মনে আছে আমি প্রথম তোমাকে যখন দেখেছিলাম? ইউ আস্ক মি টু লাঞ্চ, আপনি আমাকে মধ্যাহ্নভোজের জন্য বলেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি লেখক কিন্তু তাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ করেনি, মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাটা লেডি গেস্ট নিজেই লেখকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লেভিশ হ্যাবিট। ডিড আই রিমেম্বার, তখন লেখক বলছে যে আমার কি মনে আছে? It was 20 years ago and I was living in Paris. তো কি বলছে যে 20 বছর অতিবাহিত হয়েছে আমি কোথায় বাস করছিলাম? প্যারিসে। I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery. তো আমার একটি ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট ছিল লেটিন কোয়ার্টার। লেটিন কোয়ার্টার মানে হচ্ছে যেখানে সাধারণ পিপল, কমন পিপল বা সাধারণ জনগণরা বাস করে। একটা সিমিট্রি মানে গোরস্থান বা কবরস্থান, খ্রিস্টানদের যেখানে সমাধি দেওয়া হয়, সমাধিস্থলের সামনে। And I was earning barely enough money to keep body and soul together. এবং আমি কোনো রকম উপার্জন করছিলাম খেতে, মানে দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার মতো। She had read a book of mine, সে আমার একটি বই পড়েছিল and had written to me about it, এবং সে সেটা সম্পর্কে আমাকে লিখেছিল। I answered thanking her and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris. তো তার প্রথম চিঠিটা পেয়ে আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলাম, এবং তার পরবর্তীতে সে আবার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল যেখানে সে বলেছিল কি she was passing through Paris, সে প্যারিস অতিক্রম করেছে, and would like to have a chat with me, সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, but her time was limited, কিন্তু তার সময় খুবই স্বল্প। And the only free moment she had was on the following Thursday, এবং মানে তার যে শুধুমাত্র অবসর সময়টা আছে সেটা হচ্ছে পরবর্তী বৃহস্পতিবার। She was spending the morning at the Luxembourg, সে সকালবেলাটা, sorry here there is a mistake, morning at the Luxembourg, সকালবেলাটা লুক্সেমবার্গে কাটাবে। and would I give her a little luncheon at first afterward, এবং আমি কি তাকে ফার্স্টে পরবর্তীতে মধ্যাহ্নভোজের অল্প আর কি ছোট করে একটা মধ্যাহ্নভোজ ব্যবস্থা করতে পারি কিনা বা তাকে দিতে পারি কিনা। এখানেই হচ্ছে তার সেই যে ভঙ্গিতে সে লেখকের কাছ থেকে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেছিল সেই লাইনটা, would I give her a little luncheon at first afterwards, সে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে বলেছিল যে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই এবং মধ্যাহ্নভোজটা আপনার সাথে
এবং সে কাটাতে চায়, এবং সে বলেছিল যে ফার্স্ট উইচ ইজ ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ রেস্টুরেন্টস, এই রেস্টুরেন্টে সে মধ্যাহ্নভোজটা খেতে চায়। তো যার কারণে যেহেতু সে একজন ছেলে, সে এই প্রস্তাবে না করতে পারেনি। তো না করতে পারার ফলে যে বিপদটা হয়েছে আমরা এই গল্প পড়ে জানতে পারবো। ফার্স্ট is a restaurant at which the French senator sit. ফার্স্ট হচ্ছে একটা রেস্তোরাঁ যেখানে ফরাসি সাংসদরা, সিনেটর মিন সাংসদরা খায়। অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো ফার বিয়ন্ড মাই মিন্স, এবং এটা আমার সাধ্যের বাহিরে, দ্যাট আই হ্যাড নেভার ইভেন থট অফ ডুইং দ্যাট, যে আমি সেখানে কখনো যাওয়ার চিন্তাও করিনি। বাট আই ওয়াজ ফ্লাটার্ড, কিন্তু আমি তোষামোদে পড়ে গিয়েছিলাম, বা আমি পটে গিয়েছিলাম। And I was too young to have learned to say no to a woman. That is the important thing. যে আমি এতটাই যুবক ছিলাম যে কোনো নারীকে আমি না বলতে শিখিনি বা পারিনি। সো এখন যেহেতু লেডিটা তার কাছ থেকে মধ্যাহ্নভোজ চেয়েই বসলো, তো সে কি করবে এখন? তার জন্য সে কি করলো, সে এখন তার পকেটে কত টাকা আছে সেই হিসাব করলো এভাবে, যে আমার কাছে রয়েছে 80 ফ্র্যাঙ্ক, গোল্ড ফ্র্যাঙ্ক, টু লাস্ট মি দ্য রেস্ট অফ দ্য মান্থ, মাসের বাকি দিনগুলো কাটানোর মতো। অ্যান্ড এ মডেস্ট লাঞ্চন শুড নট কস্ট মোর দেন 15। এবং সে বলছে যে একটা সাধারণ একটা মধ্যাহ্নভোজ কখনই 15 ফ্র্যাঙ্কের বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। And if I cut out coffee for the next 2 weeks, এবং লেখক হিসাব করছে যে যদি আমি পরবর্তী 2 সপ্তাহের জন্য আমার খাদ্য তালিকা থেকে কফি বাদ দিই, আই কুড ম্যানেজ ওয়েল এনাফ, আমি তাহলে খুব সহজেই কি করতে পারবো, ম্যানেজ করতে পারবো, মানে বাকি দিনগুলো আমি কাটাতে পারবো। সো এই চিন্তা করে সে হচ্ছে রাজি হলো। I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyers on Thursday at 12:30. তখন তিনি জবাব দিয়ে পাঠালো যে আমি আমার বন্ধুর সাথে পরবর্তী বৃহস্পতিবার 12:30টার দিকে দেখা করব। তো যখন সে আসলো, আসার পরে তার সে এক্সপেকটেশনটা কেমন? She was not so young as I expected. সে এতটা তরুণী ছিল না যতটা আমি আশা করেছিলাম। And in appearance imposing rather than attractive. My dear learners, here's some of the spelling mistake. I have converted the PDF file into Word file. That is why some mistake has occurred. Okay, no problem. Here will be attractive. Okay. তো তার চেহারাটা খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না। She was in fact a woman of 40. মূলত সে ছিল 40 বছরের একজন মহিলা। And she gave me the impression rather than impression of having more teeth, white and large, and even than were necessary. এবং সে শুধুই আমাকে দেখে তার সেই লম্বা মানে বড় বড় সাদা দাঁত দেখিয়ে শুধু হাসতো বা হাসি দিত। Then were necessary for any practical purpose. তো বাস্তবিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সে হাসি দিত। She was talkative. সে ছিল বাচাল। But since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. এবং যেহেতু সে আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিল, আমি নিজেকে একজন মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে প্রস্তুত করলাম। I was startled when the bill of fare was brought. আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন মূল্য তালিকাটা আনা হয়েছিল। For the prices were a great deal higher than I had anticipated. আচ্ছা, কারণ আমি যতটা অনুমান করেছিলাম যে দামগুলো যা হবে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল খাদ্য তালিকার ভিতরে খাদ্যগুলোর দাম। But she reassured me. কিন্তু সে আমাকে পুনরায় আশ্বস্ত করলো। তার একটা স্টাইল ছিল, সে প্রতিটা খাওয়ার আগে সে বলতো I never eat anything for luncheon, she said. যে আমি কখনোই মধ্যাহ্নভোজে একটার বেশি, প্রথমে বলেছিল কি আমি কিছুই খাই না। হ্যাঁ, Oh, don't say that, I answered generously. তো এই কথা শুনে লেখক খুব আশ্বস্ত হয়েছিল। হ্যাঁ,
তো সে ভাবলো যে যেহেতু কোনো কিছুই খায় না অথবা একটা দুটো আইটেম খাবে, দাম বেশি হলেও সমস্যা নেই। তো পরবর্তীতে সে যা করলো সেটা আমি এখন পুরো গল্পটা হয়তো করতে পারবো না, বাট আমি এই পেজটা পড়ে শেষ করবো। সে বলল, পরবর্তী ধাপে সে কি বললো দেখো, আই নেভার ইট মোর দেন ওয়ান থিং। একটু আগে সে বললো যে আমি কিছুই খাই না, এখন বলছে যে আমি একটা বেশি খাই না। ওকে, এবং এটার সাথে সে একটা কথা যোগ করলো, আই থিঙ্ক পিপল ইট ফার টু মাচ নাওয়াডেজ। আমার মনে হয় যে এখন মানুষজন বা বর্তমানে মানুষজন অনেক বেশি খায়। A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. দেখো সে অলরেডি একটা খাদ্যের অফার করেছে। একটা ছোট্ট মাছ হলেই চলবে। আমার কাছে আশ্চর্য হবে যদি তার এখানে কোনো স্যামন মাছ থাকে। Well, it was early in the year for salmon. এটা ছিল স্যামন মাছের প্রথম মৌসুম, and it was not on the bill of fare. এই কারণে মূল্য তালিকার ভিতরে স্যামন মাছটা ছিল না। But I asked the waiter if there was any. মানে তখন সে ওয়েটারকে ডাকলো এবং বলল, যেহেতু সে খেতে চেয়েছে, তো বললো যে কোনো স্যামন মাছ আছে কিনা। তখন ওয়েটার কি অ্যান্সার করলো দেখো, ইয়েস, আ বিউটিফুল স্যামন হ্যাড জাস্ট কাম ইন, যে একটা সুন্দর স্যামন এইমাত্র এসেছে। ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট দে হ্যাড, যেটাই হচ্ছে প্রথম মাছ। আই অর্ডার ইট ফর মাই গেস্ট, আমি আমার গেস্টের জন্য এটা অর্ডার করলাম। দ্য ওয়েটার asked her if she would have something while it was being cooked. So ওয়েটারটা এখানে আবার বললো যে এটা রান্না হতে হতে সে আর অন্য কোনো কিছু খাবে কিনা। তখন লেখিকা অ্যান্সারে বলল, নো, she answered, সে উত্তর দিল যে না, I never eat more than one thing unless you have a little caviar. I never mind caviar. আমি কেভিয়ারের ছবি প্রথম দিকে স্লাইডে দেখিয়েছিলাম। সে বলল যে ওকে না, আমি কিছু খাই না কখনো একটার বেশি, কিন্তু যদি না তোমাদের কাছে কেভিয়ার থাকে, আমি কেভিয়ার খেতে কোনো অপছন্দ করি না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খাবারের অর্ডার, সে অলরেডি করে দিয়েছে। তো মাই হার্ট স্যাঙ্ক আ লিটল, আমি কিছুটা নিশ্চুপ হয়ে গেলাম বা আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। I knew I could not afford caviar, আমি জানতাম যে আমি কেভিয়ারের দাম দিতে সক্ষম হব না। But I could not very well tell her that, কিন্তু আমি তাকে সেটা খুব ভালোভাবে বলতে পারিনি। I told the waiter by all means to bring caviar, কিন্তু আমি না বলতেও পারছি না, এই কারণে আমি ওয়েটারকে বা পরিচারককে বললাম যে করে হোক কেভিয়ারটা আনার জন্য। For myself I choose the cheapest dish on the menu, আর নিজের জন্য আমি শুধুমাত্র মেনুর সবচেয়ে যে সস্তা খাবার, দ্যাট ওয়াজ মাটন চপ, যে ছবিটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। তো সেই মাটন চপটা আমি নিজের জন্য অর্ডার করেছিলাম। I think you are unwise to eat meat, she said. তখন সে, এই যে দেখো এগুলো হচ্ছে আইরনি, সে ব্যঙ্গ করলো আমার খাবারের এই অর্ডার শুনে। সে বলল, আমার মনে হয় তুমি খুবই অনভিজ্ঞের মতো কাজ করবে যদি মাংস খাও। I don't know how you can expect to work after eating heavy thing like chops. সে বলল যে আমি ভাবতে পারছি না যে তুমি এরকম মাটন চপের মতো ভারী খাবার খাওয়ার পরে কাজ করার আশা কি করে করো। I don't believe in overloading my stomach. সে বলল যে আমি আমার পাকস্থলীকে পূর্ণ করতে পছন্দ করি না। Then came the question of drink. অথচ সে নিজেই একটার পর একটা খাবারের আইটেম বা অর্ডার করছিল। Whereas for myself, I choose the cheapest dish on the menu. Okay, I never drink anything for luncheon, she said. সে বলল যে আমি লাঞ্চনে কখনোই কিছু পান করি না। Neither do I answered promptly. আমি খুব উচ্ছ্বাসের সাথে বললাম যে আমিও না। তো বেচারা ভাবলো যে
সে যেহেতু বলছে যে কিছু পান করি না, তাহলে আমিও কিছু করি না। এটা বললে হয়তোবা লেডি গেস্টটা হয়তোবা না করতে পারে। কিন্তু সে অলরেডি কি করলো, পরবর্তীতে সে কথা বলার পরে কি করলো, অ্যাকসেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন, সে প্রসিডেড অ্যাজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন। সে এমন ভাবে বলল যে আমি কিছুই বলি নাই। সে বলল যে হোয়াইট ওয়াইন ছাড়া আমি কোনো কিছু পান করি না। অলরেডি আরেকটা আইটেম অর্ডার করেছে। দিস ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইনস আর সো লাইট, এই ফরাসি হোয়াইট ওয়াইনগুলো খুবই হালকা। দে আর ওয়ান্ডারফুল ফর দ্য ডাইজেশন, এগুলো হজমের জন্য খুবই ভালো। হোয়াট উড ইউ লাইক, আই আস্কড হসপিটাল স্টিল বাট নট এক্স্যাক্টলি ইফিউসিভ। আমি অত্যন্ত আতিথেয়তার সাথে বললাম, কিন্তু অতটা উচ্ছ্বাসিত ছিলাম না। শি গেভ মি এ ব্রাইট অ্যান্ড অ্যামিকেবল ফ্ল্যাশ অফ হার হোয়াইট টিথ। সে তার সাদা হাস্যোজ্জ্বল দাঁত দিয়ে হাসি দিল। তো দেখো, একটার পর একটা সে খাচ্ছে। এখন সবটা লেসনটা খুবই বড়, আমি এটা পুরোপুরি পড়ে শেষ করতে পারবো না, তা অলরেডি 2 পেজ পড়েছি। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইন দিস ওয়ে ইউ উইল রিড দ্য টেক্সট। সো আমি এগুলো সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে এরপরে সে কি অর্ডার করেছিল। এরপরে সে অ্যাসপারাগাস অর্ডার করেছিল, যেটা আমি তোমাদেরকে আহ, ছবিতে দেখিয়েছি স্লাইডে। এবং প্রত্যেকটা আইটেম অর্ডার করার আগে সে একটা কথা বললো কি, আই ডু নট ইট এনিথিং ফর লাঞ্চ, ওকে, যে বা আই নেভার ইট ওয়ান থিং ফর লাঞ্চ, যে আমি একটা বেশি খাই না বা আমি কিছুই খাই না, এই কথা বলে বলে আশ্বস্ত করতে পরবর্তীতে সে একটা অর্ডার করেছে। তো অ্যাসপারাগাস খাওয়ার পরে সে আবার কফি খেতে চাইলো, কফি খাওয়ার পরে সে আইসক্রিম অর্ডার করলো। সো ইন দিস ওয়ে সে প্রায় 7 or 8 আইটেমস খেয়েছে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমি তোমাদের এই গল্পটাকে ছবির মাধ্যমে একটু উপস্থাপন করছি। আই হোপ ইউ উইল এনজয় দ্য থিং। এখানে একটা নাট্যমঞ্চ দেখতে পাচ্ছি, ইউ ক্যান সি আ প্লে, যেখানে লেখক এবং লেডি গেস্টার প্রথম দেখা হয়েছিল। দ্য আই কট সাইট অফ হার এট দ্য প্লে, এটা হচ্ছে একটা নাট্যমঞ্চ। তো এই নাট্যমঞ্চে 20 বছর পরে লেখক আর লেখিকার দেখা হয়েছিল 20 years ago। সো 20 বছর আগে লেখক কোথায় বাস করছিলেন? প্যারিসে। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ প্যারিস। তো প্যারিসে কি পড়েছিল তোমরা, যে আই হ্যাড আ টাইনি অ্যাপার্টমেন্ট ইন দ্য ল্যাটিন কোয়ার্টার ওভারলুকিং আ সেমিট্রি। সো এখানে দুইটা পিকচার দেওয়া আছে, দেখো লেটিন কোয়ার্টার, দিস ইজ দ্য লেটিন কোয়ার্টার। এখানে দেখো যে প্যারিসে লেটিন কোয়ার্টার সাধারণ মানুষরা বাস করে, যেখানে ভাড়া কম আর কি। আর এটা হচ্ছে সেমিট্রি, গোরস্থান বা সমাধিস্থল খ্রিস্টানদের। Luxembourg. Okay, there was a name of the place Luxembourg. So Luxembourgটা কি? একটা জায়গা ফ্রান্সের। তো লেডি গেস্ট ওয়াজ স্পেন্ডিং দ্য মর্নিং এট দ্য লুক্সেমবার্গ। তো লুক্সেমবার্গে লেডি গেস্টটা সকালবেলা কাটিয়েছিল, ইউনো। এরপরে এটা হচ্ছে একটা তোমার সেই এক্সপেন্সিভ, ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ রেস্টুরেন্ট। দ্য নেম অফ দিস রেস্টুরেন্ট ইজ ফয়েটস, যেখানে ফরাসি সিনেটররা খায়। তো দেখলেই বোঝা যায় যেটা হাউ মাচ এক্সপেন্সিভ ইট ক্যান বি। অ্যান্ড উড আই গিভ হার এ লিটল লাঞ্চন অ্যাট ফার্স্ট আফটারওয়ার্ডস। তো লেডি গেস্ট বলেছিল আমি কি তাকে ছোট্ট একটা মধ্যাহ্নভোজ দিতে পারি কিনা ফার্স্টে। ফার্স্ট ইজ আ রেস্টুরেন্ট অ্যাট হুইচ দ্য ফ্রেঞ্চ সিনেটর ইট। ফার্স্ট হচ্ছে একটা রেস্তোরাঁ যেখানে ফরাসি সাংসদরা খায়। তো গল্পেও তোমরা পড়েছিলে বা আমি পড়েছিলাম যে কি তার কাছে কত মুদ্রা ছিল, 80 ফ্র্যাঙ্ক ছিল, গোল্ড ফ্র্যাঙ্কস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গোল্ড ফ্র্যাঙ্ক, এগুলো হচ্ছে ফরাসি মুদ্রা। আর মডেস্ট লাঞ্ছন, এর তো পড়েছিলাম যে সে হিসাব করেছিল যে একটা মডেস্ট লাঞ্ছনে অথবা 15 ফ্র্যাঙ্কের বেশি খরচ হবে না, বাট the bill was more than he had anticipated, you know. This is caviar, okay my dear learners. এটা হলো হচ্ছে caviar, তো মাছের ডিম আর কি, খুবই ব্যয়বহুল খাবার। এই যে মাছ এবং মাছ, এটা হচ্ছে র কি কাঁচা। My heart sank a little. I knew I could not afford to bear, but I could not very well tell her that. সে জানতো যে
এটার দাম বা এই কেভিয়ারের দাম সে দিতে পারবে না। সো কেভিয়ারটা কাঁচা অবস্থা কালো থাকে, রান্না করার পরে লাল হয়ে যায়। বাট কিছু করার নাই, সে অর্ডার করেছিল। দিস ইজ স্যামন, স্যামন ফিশ। This is asparagus, okay? This is very much tasty food in France, asparagus. I had seen them in the shop and I knew that they were horribly expensive. মানে আমি সেই অ্যাসপারাগাস গুলো দেখেছিলাম, আমি জানতাম যে এগুলা খুবই ভয়াবহ আর কি দামি খাবার। আমার মাই মাউথ হ্যাড ওয়াটার্ড অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্যাম। এই খাবারগুলো দেখলে আমার মুখে পানি চলে আসতো, কিন্তু আমার টাকার অভাবে আমি খেতে পারতাম না। এখানে দেখো পিচ ফল, পিচটাও সে অর্ডার করেছিল। বাট আই হ্যাভ জাস্ট হ্যাড আ স্ন্যাক, আমি একটা স্ন্যাক খেতে পারি, হালকা খাবার যেটা, অ্যান্ড আই শ্যাল এনজয় আ পিচ, আমি একটা পিচ খেতে পারি। দে হ্যাড দ্য ব্লাশ অফ অ্যান ইনোসেন্ট গার্ল, তো সেগুলো দেখতে একটা নিষ্পাপ মেয়েদের ব্লাশ বা আভার মতো। দে হ্যাড দ্য রিস্টোন অফ এন ইটালিয়ান ল্যান্ডস্কেপ মতো একটা সমৃদ্ধ একটা বলে দৃশ্য বা অবস্থা রয়েছে। তো লেখক যে নিজের জন্য মাটন চপের অর্ডার করেছিল, দিস ইজ মাটন চপ, খাসির মাংসের চপ বা মানে খাসির মাংস দিয়ে তৈরি একটা খাবার। For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was mutton chop. যা আমি নিজের জন্য সবচেয়ে সস্তা যে খাবারটা ওই মেনুতে ছিল সেটা হচ্ছে মাটন চপ, এটার অর্ডার করেছিলাম। যেটা শুনে লেখিকা বলেছিল যে আমি বুঝতে পারি না কিভাবে মানুষ মাংস খেয়ে কাজ করার চিন্তা করে। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. সে আমাকে খুবই তিরস্কার করেছিল। তো এখন পরবর্তীতে সে খাবার কি কি খেয়েছিল, কফি এবং আইসক্রিম। কফি আই সেড, আমি বললাম যে কফি খাবো, সে কফি খেতে চাইলো। ইয়েস, জাস্ট অ্যান আইসক্রিম অ্যান্ড কফি শি সাইড। তো লেখক তাকে বললো যে আপনি কি কফি খাবেন, সে আবার কফি খেতে চাইলো, কফির সাথে আবার আইসক্রিম অ্যাড করে দিল। এটা খুবই বিবেকহীন একটা ওম্যান, সে চিন্তা করলো না যে বেচার পকেটে টাকা আছে কিনা। দিস ইজ দ্য ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইন্স, যেটা লেডি গেস্ট খেতে চেয়েছিল। তো দে আর ওয়ান্ডারফুল ফর ডাইজেশন, লেখিকার মতে এটা ডাইজেশনের জন্য খুবই চমৎকার। শুধু যে হোয়াইট ওয়াইন খেয়েছে তা না, আরেকটা ড্রিঙ্কের অর্ডার করেছিল। মাই ডক্টর ওন্ট লেট মি ড্রিঙ্ক এনিথিং বাট শ্যাম্পেন, যে আমাকে কোনো কিছু ড্রিঙ্ক করতে নিষেধ করেছে শ্যাম্পেন ছাড়া। শ্যাম্পেন খেলে কোনো সমস্যা নেই। আর লেখককে তখন সে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ড্রিঙ্ক দেন। লেখক বলল ওয়াটার, স্রেফ ওয়াটার। তো লেখক বেচারা কি করবে, আর তার পকেটে যেহেতু টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে, সে বলল যে আমি কিছু খাবো না, শুধুমাত্র পানি খাবো। ওকে, সেই টেরিবল সিন যে আই ওয়াজ স্টার্টল হোয়েন দ্য বিল অফ ফেয়ার ওয়াজ ব্রট। তো আমি আশ্চর্য হলাম বা বিস্মিত হলাম যখন মানে মূল্য তালিকাটা তার সামনে আনা হয়েছিল। তো খেয়ে দিয়ে যাওয়ার পরে লাস্ট যে কাহিনীটা, তো বেচারার পকেটে যা ছিল, যে 80 ফ্র্যাঙ্ক ছিল, সেটা তো মানে শেষ হয়েছে, আরো টাকা লেগেছিল বেচারার। সে এই বিল অফ ফেয়ার, তার হাতের যে ইয়ে ছিল, ঘড়িটা ছিল, সেটাও দিয়ে দিতে হয়েছিল। তো লাস্টের দৃশ্যটা হচ্ছে সে যখন চলে যাচ্ছিল লেডি গেস্ট, তখন গাড়িতে বসে তাকে বলল হিউমরিস্ট, শি ক্রাইড গেইলি, সে উচ্ছ্বাসের সাথে বলল আপনি খুবই রসিক মানুষ। জাম্পিং ইনটু এ ক্যাব, ইউ আর কোয়াইট আ হিউমারিস্ট। ক্যাবে সে লাফ দিয়ে পড়লো, মানে বসলো, এবং সে বলল যে আপনি একজন রসিক মানুষ। নাও সি, তার অবস্থা কি হয়েছিল আফটার 20 ইয়ার্স। বাট আই হ্যাভ হ্যাড মাই রিভেঞ্জ অ্যাট লাস্ট। 20 বছর পরে যখন লেখিকার সাথে তার দেখা হয়েছিল, সে দেখেছিল যে লেখিকাটার মানে ওজন অনেক, শি হ্যাজ বিকাম ভেরি ফ্যাট, তার ওয়েট হয়েছে 21 স্টোন, দ্যাট মিনস কেজিতে রূপান্তর করলে হয় 133.35, দ্যাট মিনস 35 কেজি। তো
তো এইটা লেখক এইটুকুন আশ্বস্ত হয়েছিল যে প্রকৃতি তাকে প্রতিশোধ নিয়েছে অবশ্যই। So my dear learners, I hope you have understood whole text. I have tried to make you understand. Here are two questions for your group work. What is a balanced diet? Why do we need to take a balanced diet? So balanced diet কাকে বলে? Balanced diet মানে সুষম খাবার। আর নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের সুষম খাবার কেন নেওয়া দরকার। সেকেন্ড কোশ্চেন, হোয়াই ডু সাম পিপল বিকাম ওভারওয়েট? তো কেন মানুষজন অতিরিক্ত ওজন হয়ে যায়? তো তোমরা জানো যে সুষম খাবার কোনগুলা, যে খাবারের ভিতরে খাদ্যের 6টি উপাদানই বিদ্যমান, হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে সুষম খাবার। তো আমাদের কেন সুষম খাবার নেওয়া দরকার সেই উত্তরটা তোমরা লিখবে। আই থিঙ্ক you will be able to write the answer. তো rather I am helping you. সুষম খাবার খেলে কি হয়? মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, মানে সুস্থ থাকে, for good health. Why do some people become overweight? So the easy answer is for overeating. So here are some answers you will match new food pyramid. তো ব্যালেন্স ডায়েটের ভিতরে এগুলো ব্যালেন্স ডায়েটের একটা চিত্র আছে, গ্রাফ আছে, দেখো। Fruits and vegetable থাকবে, bread, other cereals and potatoes, milk or dairy products, fats and sugar, meat, fish and alternatives. Overeating, দেখো এই মেয়েটা ওভারইটিং করছে। Here are different types of foods. অত খেলে মানুষের অবস্থা যা হয়। This man has become very fat for overeating. So the result is obesity. Okay, অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া ওভারইটিং এর ফলে যেটা হয়। সো গ্রামাটিক্যাল ডিসকাশন যদি আমি করি, এই গল্পে বা স্টোরিটার ভিতরে তোমার স্ট্রাকচারালি সেন্টেন্সের যে 3 কাইন্ড সেটা নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে। You know structurally sentences 3 kinds: simple, complex and compound. And you know what are the definition of simple, complex and compound. So simple sentence, a sentence which has a subject and a finite verb is called simple sentence. যে বাক্যে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে সেটাই হচ্ছে simple sentence. Such as, in spite of his being rich, he is miser. যে তার ধনী হওয়া সত্ত্বেও সে কৃপণ, এটা হচ্ছে একটা সিম্পল সেন্টেন্সের উদাহরণ। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, a sentence which has a principal clause and or more than one subordinate clause is called complex sentence. যে সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ বা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে সেটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। যেমন, though Rahul is not a businessman, he has a car, okay, limousine car. So this is very much expensive car. Though Rahul is not a businessman, here this is a subordinate clause and he has a limousine car. This is a principal clause. Next, compound sentence. What is compound sentence? If two or more than two clauses are connected by the help of and or but etc. is called compound sentence. যখন দুটা বা তারও বেশি ক্লজ and but or দ্বারা যুক্ত হয় তাকে বলা হয় compound sentence. Okay, so such as Rahul is handsome and he is kind. সে সুদর্শন এবং দয়ালু। So pair work. My dear students, the question is, I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. So here are two sentences. You'll have to write what type of sentence is it. এখানে যে বাক্যগুলো দেয়া হয়েছে, তো বাক্যগুলো কোন সেন্টেন্স ক্যাটাগরিতে পড়ে, সিম্পল, কম্পাউন্ড ও কমপ্লেক্স।
compound. Next question, write down the name of the foods. Foodser নাম তোমরা লিখবা। Write down the name of the foods eaten by the lady guest. Lady guest যে ফুডগুলো খেয়েছিল সেগুলোর নাম লিখবে। The foods are caviar, asparagus, salmon, ice cream, coffee, red wine. Read the following point. The bill of fare of the eating was $329. Okay, $329. Can you imagine? তো তার পকেটে ছিল হচ্ছে কি 80 ফ্র্যাঙ্ক। ফ্র্যাঙ্কটাকে ডলারে নিতে হবে। তো নেক্সট প্র্যাকটিস অংশ। What the name of the foods? I have told you what is the name of the hotel. I think now you will be able to write the answer. So there is a homework for you, my dear learners. Write a paragraph on the bad effects of overeating. So that is all, my dear learners. I hope all of you have enjoyed the class, and I hope I have tried to make you understand the whole text, showing different pictures and questions. If you read the lesson or text at home, I hope it will be easy for you to write the answers. There will be no problem left for you. Thank you, my dear learners. Thank you all for enjoying the class. See you in the next class. Assalamu alaikum.